ආයිබෝවන් අද අප අමතන්නේ මේ නොවැම්බර් 25 වෙනිදා පාසල් පටන් ගත්ත දිනේ සුමේද විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අංශයේ දෙමව්පියන් සහ භාරකාරුවන්. පළමුව අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා රජය පාසල් ඇරීම පිළිබඳ විවෘත කිරීම පිළිබඳ. ඒ මන්දයත් පාසල් අනිවාර්යෙන්ම දරුවන්ගේ පරිපූර්ණ අධ්‍යාපනයට වැදගත් වෙන විකල්පයක් නැහැ. ලෝකේ සෑම දියුණු රටකම සෑම අධ්‍යාපන විශාරදයකම පිළිගන්න දෙයක් තමයි Zoom අධ්‍යාපනය. දරුවන්ට දෙන පරිපූර්ණ අධ්‍යාපනය කිසිසේත් සමාන කරන්න බෑ. පාසලේ දෙන අධ්‍යාපන සමාන කරන්න බෑ. කොච්චර හොඳට කළා අපි සුමේද හොඳින් කළා තමයි. ඒක පැහැදිලි කාරණයක්. ඒක අපේ රටේ විතරක් නෙමේ දියුණු රටවලත් ඒකයි සෑම විට මේ අඳුරු යුගයේ කෙසේ හෝ පාසල් විවෘත කිරීමට වැරදරන්නේ. අද දින ඔබට මෙම කරුණ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට අප කැඳවලා තියෙනවා මෙතෙන්ට පාසලේ ඔබේ දරුවාගේ වගකීම කරන ප්‍රධානීන් 4 දෙනා මම ඇතුළු. क्रियाकारी अध्यक्षक तुमिय साइरी भाग्य विजय सिंह महात्म्य प्रिंसिपल सर समंत पेर्रा इतोर प्राथमिक अंशे बार नियोजित विद्यार्थी शरद प्रेमवर्धन महात्म्य ඔබට දැන් අමතයි කරුණාකරලා මේ කියන දේ අහන්න අහලා නිසි පිළිවෙල නිසි පියවර දරුවගේ අනාගතය වෙනුවෙන් සෑම දෙමව්පියෙක් ගන්න ලෙස අපි ඉල්ලා සිටිනවා. අපගේ අංශ ප්‍රධානී ඔබ අමතෙන්න ඉස්සෙල්ලා අපි පෙන්නනවා අද දින පාසලේ ගත්ත පින්තූර ටික. ඔන්න බලන්න ළමයි ගන්න කෙනෙක් ලස්සන. ඔබගේ දරුවා හැර අය කියන්නේ ආපු නැති දරුවා හැර අනික් ළමයි ඉගෙන ගන්න ලස්සන බලන්න. මම එහෙනම් සරත් ප්‍රේමවර්ධන මහත්මයාට ආරාධනා කරනවා ඔබ අවතන්න කියලා. බොහොම ස්තුතියි. ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනාටම සුමේද විදුහලේ ප්‍රාථමික අංශයේ අධ්‍යාපන කටයුතු සෞඛ්‍ය උපදෙස් පරිදි අද දින අපි ආරම්භ කළා. දෙමව්පියනි ඔබ බය නැතුව ඔබේ දරුවා පාසලට නොපමාව එවන්න. දරුවන් සජීවී අධ්‍යාපනය ලැබිය යුතුයි. දරුවාගේ පිළිවෙල විධිමත් භාවය හා අත්අකුරු ටික හදාගත යුතුයි. ඒ නිසා බිය නොවි දරුවා පාසලට එවන්න. ස්තුතියි. මීළඟට ඔබ අමතන්නේ සුමේද විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා සමන්ත පෙරා මහත්මයා. Good afternoon, dear parents of the primary section. First of all, I'm delighted to inform you that the Ministry of Education has given us permission to start school once again after a very long break. After learning from home for over 1.5 years through Zoom, we now have the opportunity to learn inside the classroom once again. We must take full advantage of this. School shall be conducted according to all the health guidelines. So I urge all parents to send your child to school without fear. On behalf of the entire staff of Sumedha College, I look forward to welcoming your children back to school. I wish you all a very fruitful third term. Thank you very much. මීළඟට ඔබ අමතන්නේ අපේ ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂක සයිරි භාග්‍ය විජේසිංහ මහත්මිය. Good afternoon to you all. We are very happy that the Ministry of Education has started schools once again. Having said that, first I must thank all the parents who have sent their children to us on the very first day. We have done an extremely good job when it comes to online education. It is very clear that our teachers have worked hard and our students have worked hard as well. But having said that, we must compare the physical education of the child coming to school and Zoom education. So when you compare it like that, Zoom education, of course, it's very hard for the child
on terms of the child, because the child is frustrated and they're addicted to the technology. So, and also we are limited in what we can teach via Zoom. And then there is, if they come to school, we can check their levels much more than we can do via Zoom. As you know, education is not just about what they learn. We must also see what they retain in their minds and also check their discipline as well as their handwriting. We can do all of this if your child comes to school. So I ask you, parents, please send them to school. Have faith in us, because we are going to do everything to the given regulations by the health department. Please note that when you keep your child at home, we will not be repeating any of the things that we are teaching here. So it might affect their third term test, which we might have end of November. Once again, please send your children back to school. Thank you very much. දැන් ඔබ හොඳින් අහගෙන හිටියා මේ අපේ ප්‍රධානීන් තුන්දෙනාම කතා කරනවා. මේගොල්ලෝ ඊටාම වගකීමෙන් කතා කරන්නේ. ඔබ යම්කිසි ආදරයක් තියනවද ඔබේ දරුවට? යම්කිසි වගකීමක් තියනවද? යම්කිසි බලාපොරොත්තුවක් තියනවද? ඒ බලාපොරොත්තු එසේම අපිටත් තියෙනවා. අපි ඔබගේ දරුවට ඔබ වෙනම ආදරේ. අපි ඒ දරුවට අහේනියක් කරන්න හදන්නේ නැහැ. අපි වගකීමෙන් වැඩ කරන පාසලක්. ඔබ ඒක දන්නවා. ඒක නිසා මට කනගාටුවෙන් වුණත් කියන්න දේවල් කීපයක් තියෙනවා. පළමුව දේ මේ ළමයි 20 කතාව පන්ති කාමරේ. ළමයි 20යි අපි දාන්නේ පන්තියකට. දුරස්ථභාවයේ තියෙනවා, මාස්ක් එක එහෙම තියෙනවා, අත්හොදන ඒවා කරනවා. ඒව සේරම කරනවා. අපි හරිම ස්ට්‍රික්ට්. ඔබ යම්කිසි විදියකට විධිමත්ව ගෙදර ළමයාගේ ලෙඩෙන්නේ නැතුව හදනවාද? අපිත් එහෙමම කරනවා. හිතන්න එපා මේ අපි ඔබගේ ළමයාව මේ කරදරයක් කරනවා කියලා. හරි කනගාටුයි එහෙම ඔබ හිත යම්කිසි දෙමව්පියෙක් හිතනවා නම්. ඔබ වාගේම අපිත් වගකීමෙන් වැඩ කරනවා. හැම සෞඛ්‍ය නීතිරියම පිළිපදිනවා. මොකද්ද මේ සුමේද විද්‍යාලයේ තියෙන වෙනස? අපිට තියෙනවා ඕන තරම් පහසුකම්. ළමයි ප්‍රාථමිකයේ ළමයි ටික සේරම ආවත් 20 පන්ති අපිට හදන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ. ඔබ දන්නව නේද ඒක? ලංකාවේ කිසිම පාසලක් නැති ලොකු හෝල් 5ක් තියෙනවා අපි ගාව. අලුත් පන්ති හදපුවා තියෙනවා 15ක් 16ක් අපි ගාව. ළමයි සේරම ආවත් ප්‍රාථමිකේ අපිට පුළුවන් 20 ගානේ ලෑස්ති කරන්න. ඔයගොල්ලෝ නිගමන වලට එන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ පාසල. ඇවිදින් බලන්න. තියෙන ලස්සන, තියෙන පිරිසුදුකම, තියෙන විධිමත්කම. ඒක නිසා අපරාධේ මේ ළමයාගේ අධ්‍යාපනය මේ ඔයගොල්ලෝ මේක කඩා කප්පල් කරන්නේ දෙමව්පිය බාරකාරයෝ. සමා වෙන්න කිව්වට අපි දඟලන්නේ කරන්නේ මුළු ලෝකෙම දියුණු රටවල් මේ අඳුරු යුගයේ ඉවර වෙනකොටම ඇයි මේ දඟලන්නේ පාසල් පටන් ගන්න? ඒ කියන්නේ මේ Zoom 100ක් හොඳ නෑ. Zoom මදි. පරිපූර්ණ අධ්‍යාපනයට මදි. ඒක නෙමෙයි දඟලන්නේ. අපි නෙමෙයි දියුණු රටවල් බලන්නේ. මේ ලෝකේ දැනට පාසල් ඇරලා නැත්නම් මේ සොච්චම පාසල් මේ රටවල් දෙක තුනක් විතරයි. අනික සේරම ඇරලා. ඇයි? මේ පාසල වාගේ ළමයාට අධ්‍යාපන දැන තනක් නැහැ. මේක කවුරුත් පිළිගන්න දෙයක්. යුනෙස්කෝ ආයතනය, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය, ලෝක අධ්‍යාපන ඒගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ම කියනවා ළමයා ඉස්කෝලේ එන්න ඕනේ. ළමයාට හැම අතින් ඒකෙන්ද මෙන්න මේක ගැන හොඳින් හිතන්න. ඇවිදින් බලන්න ඉස්කෝලේ ඔය ගෙදරට වෙලා ඔයගේ එක හිතන්නේ නැතුව ඉනවා. තව එකක් කියන්නම් මම වෛද්‍යවරයෙක් ඔබ දන්නවා. අපි මේකේ ඉන්නේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ ඉන්නේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු ඉන්නවා 5 දෙනෙක්. අපි ගන්න මේ තීරණ ඔබගේ දරුවා 100% සෞඛ්‍ය සම්පන්න නම් දෙවි පිහිටෙන් තුන්වන් සරණේ ලෙඩේ හැදෙන්නේ නැහැ කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බැරි වෙලාවත් කොවිඩ් පොසිටිව් වුණා කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා මතක තියාගන්න. ඒක මේ ඉස්කෝලේ ඇතුළේ නම් වෙන්නේ නැහැ. මම මේ නිකන් මතක් කර දෙන්නේ ඔබට. මොකද කිසිම දරුවෙකුට එහෙම අනතුරක් වෙන්නේ නැහැ, අසාධ්‍යයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මේ පාසලේ වෙන්නේ නැහැ. ඔබ හිතනවා නම් වෑන් එකකට වෙයි, මගදී වෙයි කියලා.
ඒකටත් උත්තරේ ඉච්චරයි. ඔබ දන්නවා අපිට නිවුස් ඇහුවොත් හැම වෙලේම දරුවෙකුට අනතුරක් වුණොත් අසාධ්‍යයක් වුණොත් කොවිඩ් නිසා තවත් රෝගයක් තියෙන දරුවෙක් වකුගඩු රෝග, විස බීජ මර්ධන ශක්තිය අඩු, ලියුකීමියා, පීඩිකා තියෙන රෝග, උපතින් තියෙන ප්‍රශ්න. ඉතින් එහෙම දරුවෝ ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ ගැන පරිස්සම් වෙන්න. ඒත් මේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න දරුවෙක් ඔබගේ හිතේ තියෙන බය නිසා ඔබ කරුණු කාරණා විමසලා නැතුව එක එකන දන්නේ නැති තතු දත්ත නැතයකින් අපි කියන්නේ අර ගොඩවෙද්දුකින් අහලා ළමයා පාසල් එවන්න නම් ළමයාට ලොකු හානියක් ඔබ කරනවා. ඒක කරගන්න එපා. අනික මතක තියාගන්න. ඔය ළමයා ගෙදර ඇතුලේ ඉන්නවා. සෙල්ලමක් කරන්නේ දුවන්නේ නැහැ. ඔය ළමයා ලෙඩ වෙනවා. මේ රෝගෙට කොවිඩ් රෝගයෙන් බේරෙන්න ළමයි ව්‍යායාම අවශ්‍යයි. ඉරුවෙලිය අවශ්‍යයි. හොඳ වාතාවරණය අවශ්‍යයි. ඒකයි කියන්නේ. ඒකින මේ ළමයාව ගෙදර ඇතුලේ තියාගන්න එපා. ඉරුවෙලිය තාම ප්‍රත්‍යක්ෂක වෙදකමක්. ක්‍රීඩා ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙදකමක්. දරුවට අසනීපයක් තියෙනවා නම් එවන්න එපා. ඒක ඔබගේ වගකීමක්. මම කල්ලුත් කිව්වා එම්බිරිස්සාව තියෙනවා නම් උණගතියක් තියෙනවා නම් ඒක සාධාරණව වල්ල එවන්න එපා. එහෙම නැතුව සෞඛ්‍ය සම්පන්න දරුවව ගෙදර තියාගන්න එපා පාසල් දෙවන්න. බලන්නකො එළේ පැත්තකින් තියන්නකො ඔය ගෙදර ඉඳලා ලෙඩ කරනවා. මානසික රෝගීන් වෙනවා. මානසික ආතතියක් යම් කිසි කෙනෙකුට මානසික ආතතියක් දිගටම අල්ලා හිටියොත් ඒගොල්ලන්ට එතනින් මානසික රෝගේ පසුව බලපානවා. වැඩි හිටිය වුණාම බලපානවා. ළමයි මානසික ලෙඩ වෙනවා මෙහෙම ගියොත්. ඒක නිසා හොඳින් හිතලා බලලා දරුවා වේවන්න. ඊට පස්සේ මට කියන්න තියෙන්නේ පාසලේ දැන් මේ පාර අද බලපුවාම හැම පන්තියකම ළමයි 20ක් විතර ඇවිදින් තියෙනවා. පන්ති දෙකක් විතර එක ළමයෙක්වත් ඇවිදින්නේ නැහැ. මොකද මේකට හේතුව? කොහොමද එක ළමයෙක්වත් ආපු නැති පන්ති තියෙන්නේ? සමා වෙන්න කියන්න මෙන්න මෙතන අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියනදී there is a bad egg here or a two. මොකද්ද මේ bad egg එක? මෙතන ගෑන් එකක් හැදිලා දෙමව්පියන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා අනික් අය වස කරන. මේ ලෝකේ යමක් අහනකොට ඒක කිව්වට අහන්න එපා. කතා කරාට අහන්න එපා. තර්ක විතර්ක කරලා ඒක බව අරගන්න. මේ වෙන්නේ මෙතන ඉන්නවා මේ පන්ති දෙකේ දෙමව්පියෙක් දෙන්නෙක් අනික් අය කියනවා මගේ ළමයාව යවන්න උඹලගේ ළමයි යවන්නත් එපා. අන්න සුමේදී අවට කොවිඩ් තියෙනවා. ඔය ටීචර්ස්ලා කොවිඩ් තියෙනවා කියලා ප්‍රචාරය අරිනවා. නැත්නම් කොහොමද පන්ති දෙකක් විතර එක ළමයෙක්වත් නැත්තේ? ඒ කියන්නේ ඒ පන්ති දෙක ඇතුලේ ඉන්නවා යම් කිසි අනිත් නරක විදිහට හිතන කෙනෙක්. එයා අපි නරකයි කියන්නේ සමයිද එයා තමන්ගේ ළමයට පුදුම ආදරයක් තියෙන කෙනෙක්. අපි කියන්නේ one child syndrome කියලා. අන්න ඒක තියෙන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ළමයට තියෙන අසීමිත ආදරේ ඉන්න මොනවා වෙයි කියලා. ළමයා වේවන්න බයයි. ළමයා ගියොත් ළමයා ඉස්කෝලේ යවන්න බයයි. එතකොට අනෙක් ළමයි ගියොත් ඒ ළමයි ඉගෙන ගනි. එතකොට මගේ ළමයාට පාඩුයි කියන මානසිකත්වයේ තියෙන දෙමව්පිය දෙන්නෙක් මේක මේ කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට යට වෙන්න එපා. ඒ දෙමව්පිය හදන්නත් ඔබට පුළුවන් ඔබගේ දරුවා එවලා. එහෙම මානසිකත්වයේ තියෙන දෙමව්පියෙකුට හොඳ අවවාද උපදෙස් දෙන්න නම් ඔයගොල්ලන්ගේ දරුවා එන්න. නැත්නම් කොහොමද පන්ති එකම ළමයි නැත්තේ? පන්ති එකක එක ළමයෙක්වත් ඇවිදින්නේ නැහැ. මම කියන්නම් එකක්. ඔය ඔහොම ගෑන් වෙන්න එපා පන්ති වල. විශේෂයෙන්ම අපිට කනගාටුව අපි සුමේදෙන් ඊටාම අවංකව ඔබේ ළමයට ආදරේ. අපි අවශ්‍ය දේවල් කරනවා. ඔබ පන්ති මට්ටමේ මේ එක්සෙකියුටිව් කමිටි හදාගන්නේ ඕනේ. මොකටද ඒ කරන්නේ? එක මිනිස්සුගේ කතා අහන්න එපා. යම් කිසි බය නම් එයාට කරන්න දෙයක් නෑ අපිට. ඒක එයාගේ මානසික ප්‍රශ්නයක්. ඒක නිසා ඔබගේ පන්තියේ ඉන්න යම් කිසි දෙමව්පියෙක් දෙන්නෙක් ඔබට බලපෑම් කරනවා නම් යවන්න එපා මමත් යවන්න එපා කියලා. ඒක එහෙමම හිතාගෙන අපි කියපු කරුණු විමසන්න.
ඔබට බය නම් ඉස්සලා ඇවිදින් බලන්න. හෙට එන්න ඉස්කෝලේට. තා ළමයා ගෙදර තියලා. බලන්න පාන් ඉස්කෝලේ කොහොමද යන්නේ කියලා. බලන්න ලස්සන. ඒක නිසා අපිව විශ්වාස කරන්න. සුමේදේ පාලන අධිකාරිය සුමේදේ වගකීම් වැඩ කරන ජ්‍යෙෂ්ඨ ගුරු මණ්ඩලයේ විදුහල්පතිතුමා විශ්වාස කරන්න. කරලා මේ ළමයිව යවන්න. අපිට ඕන ඔය ළමයාට අවශ්‍ය අධ්‍යාපනය දෙන්නයි. අපි වග කියනවා. කිසිම කලබලයක් වෙන්න එපා. කිසිම වෙලාවක ළමයි වැඩුණා කියලා අපි පන්තිවල සෞඛ්‍ය නීති රීති කඩ කරන්න දෙන්නේ නැහැ. අපි අර මුලින් කිව්වා වගේ අවශ්‍ය විදියට 20 ගානේ පන්ති කඩලා. අනික අතර මතක තියාගන්න වෙන පාසලක් වාගේ නෙමෙයි. අපිට ඕන තරම් ගුරුවරු ඉන්නවා. සමස්ත ගුරු කැල අපේ ඉන්නවා 200 කට ගුරු කැල. අපිට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ගුරුවරු මැද නම් අපි ද්විතීයික ගුරුවරු ගෙන්න ගන්නවා. අපිට ට්‍රේනිස්ලා ඉන්නවා හොඳට ට්‍රේන් කරපු 50ක් විතර ට්‍රේනි ටීචර්ස්ලා ඉන්නවා. එතකොට අපිට ඕන තරම් ටීචර්ස්ලා ඉන්නවා දමන්. ඒ නිසා මේවා පාවිච්චි කරලා දරුවව එවන්න අපි හෙට ඉඳන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබගේ දරුවා අපේ පාසලට එන්න බලාගෙන එන්න. ඔබට අර මම මුලින් කිව්වා වගේ යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කෝල් එකක් දෙන්න අපිට. කතා කරන්න. අපි 7 දිනකට ඕනෙකට කතා කරලා අහන්න. අපි ඔයාගේ ප්‍රශ්න විසඳනවා. එහෙම නැතුව ඔය ගමේ ඉන්න ඔය එක එක මානසික ප්‍රශ්න තියෙන අයගේ කරුණු අහලා ඔබගේ දරුවව ගෙදර තියාගත්තොත් ඔබගේ දරුවට හානියක් කරනවා. මතු අනාගතේ ඒ දරුවා පස්සට යනවා අනික් දරුවෝ ඉගෙන ගන්නවා. ඔන්න ඔය ටික මතක් කර දෙමින් නැවතත් දරුවා පාසලට එවන්න අපි අවශ්‍ය අධ්‍යාපනය දෙනවා. අර සයිරි මැඩම් කිව්වා වාගේ මතක තියාගන්න මේ ඉස්කෝලේ ලබා දෙන අධ්‍යාපනය ඔබගේ දරුවට ආයෙ ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි සූම් නවත්තනවා. මොකද මේ ගුරුවරුන්ට මෙතන අධ්‍යාපනය දීලා මේ දඟලලා ඉස්කෝලේට ඇවිදින් ආයෙ ගිහින් අනික් දරුවන්ට උගන්වන්න බෑ. ඒකින්ද ඔබ ගෙදර දරුවා වුණොත් ඒ දරුවට අධ්‍යාපනය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඔබට ලැබුණු ඊටාම ගුණාත්මක අධ්‍යාපනය පාසල් පටන් ගන්නට පෙර දරුවන්ට දැන් ලැබෙයි කියලා. ඒක අපිට දෙන්න බෑ. මොකද මේ ටීචර්ස් දෙකක් කරන්න බෑ. ඒකින්ද හෙට ඉඳන්ම ඔබගේ දරුවාට ඒ ලැබුණු සූම් අධ්‍යාපනය අපිට කනගාටු වෙනුණත් නවත්තන්න වෙනවා කියලා මතක් කර දෙමින් පාසල් දරුවා එවන්න කියලා කියමින් මෙතන පැමිණි සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙමින් අපි මේ වීඩියෝ එක මේ සාකච්ඡාව නවත්තනවා. බොහොම ස්තුතියි.